Good afternoon, students. Welcome to the last lecture for your chapter number 1, that is Introduction to Civil Engineering, in which we are going to discuss the relevance of civil engineering branch with other branches of engineering and technology. Okay, so the part which we have discussed in our previous session, let's take a small recap before proceeding towards this part. In our previous session, we have completed the part of functional cross sections of the road, in which we have discussed in detail about the roads which are in embankment and the roads which are in cutting. Along with that, we have discussed and we have completed the part of the different components of your road section, correct? That is nothing but your carriageway, then shoulders, road margins, which includes your side drains, spoil banks or bumps. Okay, so then curves, what is camber, side slope, each and every part we have completed in our last session. Okay, so let's move towards the last part of our chapter number 1. We called it as the relevance of civil engineering with other branches of engineering and the technology. Okay, relevance म्हणजे साधर्म्य काय, आपली जी सिव्हिल इंजिनिअरिंग ही जी ब्रांच आहे इंजिनिअरिंगची, ह्या ब्रांचचा इतर ब्रांचेस सोबत काय साधर्म्य असणार आहे, और हाऊ the knowledge of civil engineering we are going to utilize in the other branches of the engineering and the technologies. So whatever the applications of civil engineering field, we are going to utilize or we are going to use that applications in other subdomains or other branches of engineering. How it is there, that is what we are going to discuss. Okay, you may get question in your theory examination, that is write down the relevance of civil engineering with other branch. It may be descriptive one for 4 marks in your university examination. So how to write the answer or what actually points that are necessary for this case, let's discuss. So first branch we are going to discuss is nothing but the मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ब्रांच. आता ही जी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ब्रांच आहे, ह्या ब्रांच मध्ये सिव्हिल इंजिनियर नेमकं कशा पद्धतीने युटिलाइज केला जातो किंवा काय रोल प्ले करतो. ठीक आहे, ऍज यू नो द वर्ड मेकॅनिकल, it deals with the construction or the design of your maybe any kind of machine, smallest to smallest instrument to the larger one. अगदी खेळा जरी असेल तर खेळाचं डिझाईन जे केलं जातं, ठीक आहे, त्यासाठी तुम्ही काहीतरी मशीन यूज करता. गाडी तयार करणारे कारखाने आहेत, तिथं वेगवेगळ्या मशीन्स असतात. ठीक आहे, आता तुम्ही वेगवेगळ्या मशीन्स बघितल्या आहेत एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर. या ज्या मशीन्स असतात, सगळ्यात महत्वाचा रोल जे सिव्हिल इंजिनियर प्ले करतात मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये, तो आहे दी डिझाईन फॉर द डिझाईन ऑफ द फाउंडेशन्स फॉर दिस मशिनरीज. ह्या ज्या काही वेगवेगळ्या हेवी मशीन्स आपण यूज करतो इंडस्ट्रीज मध्ये, या हेवी मशीन्स माउंट करण्यासाठी त्या पर्टिक्युलर कंपनीमध्ये किंवा त्या एंटायर वर्कशॉपमध्ये म्हणा किंवा त्या शेडमध्ये ज्यावेळेस या मशीन तुम्हाला माउंट करायच्या असतात, फॉर दिस मशिनरीज वी रिक्वायर ए स्ट्रॉंग फाउंडेशन. आपल्याला काय लागतं, एक स्ट्रॉंग फाउंडेशन लागत असतं. अँड हु इज गोइंग टू डिझाईन दिस फाउंडेशन, we civil engineers are going to design these foundations which is required for this machineries. आता तुम्ही बघितलं असेल कंपन्यांमध्ये मोठमोठ्या मशीन्स असतात, त्या एका कॉन्क्रीटच्या सरफेसवरती रेस्ट केलेल्या असतात. ठीक आहे, त्यांचा जो बेस पार्ट असतो हा कॉन्क्रीटचा एक हार्ड सरफेस असतो. का हार्ड सरफेस असतो, कारण त्या मशीन या हेवीली लोडेड मशीन आहेत, त्यांचं सेल्फ वेट हे खूप जास्त आहे. ठीक आहे, त्यामुळे त्या कुठल्या कपड्यावरती वगैरे ठेवून चालत नाही. तुम्हाला एक हार्ड सरफेस किंवा एक स्ट्रॉंग फाउंडेशन लागतं त्यासाठी. ठीक आहे, आणि मग हे फाउंडेशन कोण तयार करत असतं, हे डिझाईन कोण तयार करत असतं. सो सिव्हिल इंजिनियर्स आर गोइंग टू प्ले अ वायटल रोल as far as these design of foundations for the machineries is considered. Okay, how they are going to do it, they are going to, at first they are going to conduct this survey. जर तुम्हाला आता एखादी इंडस्ट्री कन्स्ट्रक्ट करायची, एखादी कंपनी बांधायची आहे किंवा एखादं वर्कशॉप बांधायचं, एखादं शेड बांधायचं असेल, अगदी तुम्ही साध्यातलं साधं जिथे तुम्ही एखादं छोटंसं वर्कशॉप टाकताय, खेळ्यांचं जिथे तुम्ही खेळे मॅन्युफॅक्चर करत असाल किंवा एखादं स्मॉलर प्रॉडक्ट तुम्ही तयार करताय, मग ते छोट्यातले छोटं वर्कशॉप असू द्या, ते बांधण्यासाठी तुम्हाला इंजिनियर लागणार आहे. आणि ते कोण असतात, तर सिव्हिल इंजिनियर्स असतात. व्हॉट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सर्वे ॲट युअर साईट. जिथे तुम्हाला इंडस्ट्री किंवा तुम्हाला वर्कशॉप कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, त्या साईटचं ते सिलेक्शन करणार आणि तिथे ते सर्वे कंडक्ट करणार. सर्वेच म्हणजे काय, दे आर गोइंग टू टेक आउट दी मेजरमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दॅट वर्कशॉप. आफ्टर दॅट दे आर गोइंग टू प्रिपेअर ए नाईस प्लॅन. काय करणार आहेत ते, एक छानपैकी असा प्लॅन तुम्हाला तयार करून देणार. सर हा तुमच्या वर्कशॉपचा प्लॅन किंवा सर हा तुमच्या कंपनीचा प्लॅन आहे.
मग त्यामध्ये वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स असणार, कुठेतरी एंट्रन्स असणार, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग असणार, जिथे ऍक्च्युअली तुम्ही काम करणार आहात वर्कर्स. ठीक आहे, तो पोर्शन असणार आहे, कॅफेटेरिया असणार आहे. ठीक आहे, असे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स तुम्ही त्या प्लॅन मध्ये दाखवणार, जे त्या कंपनीचे साठी इसेन्शियल्स असतील. मग तो हा जो प्लॅन तयार करून द्यायचा असतो ते सिव्हिल इंजिनियर करत असतात. ठीक आहे, त्यानंतर त्या वर्कशॉपसाठी लागणारं एस्टिमेट म्हणजे खर्च किती येणार आहे. सर, तुमची कंपनी बांधायला 60 करोड लागणार आहेत, 50 करोड लागणार आहेत, 100 करोड लागणार आहेत, हे एस्टिमेट तयार करायचं. किती मटेरियल लागेल, सिमेंट किती लागणार, वाळू किती लागणार, खडी किती लागणार, स्टील किती लागणार, किंवा जर स्टीलचा ट्रस असेल, ठीक आहे, तर मग त्यासाठी किती तुम्हाला एस्टिमेट लागणार आहे तुमच्या टोटल प्रोजेक्टसाठी. हे एस्टिमेट कोण तयार करून देतो? सिव्हिल इंजिनियर्स आर गोइंग टू प्रिपेअर दॅट. And also, along with that, they are going to supervise, they are going to monitor the entire construction activities which are going to happen for your construction, okay, for your workshop. So as far as mechanical branch is considered, they are going to play a very vital role in case of the design of the foundations for the machineries. सगळ्यात महत्त्वाचा रोल. एवढ्या मोठमोठ्या मशीन्स असतात, त्या मशीनच्या खाली स्ट्रॉंग फाउंडेशन लागतं आणि ते फाउंडेशन डिझाईन करण्याचं काम हे सिव्हिल इंजिनियर्स करत असतात. ठीक आहे, first branch that we have discussed, okay, mechanical engineering. I will proceed further. Second is nothing but the electrical, very important core branch आहे आपल्या. जसं सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ह्या कोर ब्रांचेस आहेत, तसं इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ही सुद्धा एक कोर ब्रांच आहे. ठीक आहे, मग ह्या इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये सिव्हिल इंजिनिअरचं काय काम असतं? तर तुम्ही बघितलं असेल ट्रान्समिशन टावर्स, म्हणजे सर्वांना माहिती आहे ट्रान्समिशन टावर्स म्हणजे काय. ठीक आहे, किंवा तुमच्या कॉलनीमध्ये जे खांब वगैरे बघता तुम्ही, लाईटचे खांब. ठीक आहे, आता हे जे खांब जे तुम्ही बघितले असेल त्याचं कन्स्ट्रक्शन करणं, त्या खांबासाठी एक प्रॉपर फाउंडेशन डिझाईन करणं, आणि त्यानंतर तो खांब किंवा जो ट्रान्समिशन टावर आहे तुमचा, त्या ट्रान्समिशन टावरचं इन्स्टॉलेशन करणं, हे महत्वाचं काम हे ते सिव्हिल इंजिनियर्स करत असतात. त्यामुळं इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग किंवा तुम्ही MSCB बघा, महाट्रान्सको, महाजेनको, ह्या ज्या आपल्या गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आहेत. ठीक आहे, पॉवर ग्रिड झालं, जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आहेत, यामध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटमध्ये सुद्धा सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा एक सेपरेट सेक्शन असतो. कारण हे जे ट्रान्समिशन टावर्स असतील त्याचं इन्स्टॉलेशन करण्याचं काम हे सिव्हिल इंजिनियर्स करत असतात. ठीक आहे, तुमच्या ट्रान्समिशन टावरसाठी फाउंडेशन तयार करणे, त्याचा प्लॅन तयार करणे, त्याचं डिझाईन किंवा त्याचं ड्रॉइंग तयार करणे, त्याचं एस्टिमेट तयार करणे, त्यानंतर ते पूर्ण कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी सुपरवाइज किंवा मॉनिटर करणे. खांब कन्स्ट्रक्ट करायचे आहे, त्याचे तुम्ही रोड साईडला वगैरे जे खांब बघता ते आधी जमिनीमध्ये आहेत, बरोबर आहे. मग त्याच्यासाठी काहीतरी फाउंडेशन त्यांनी क्रिएट केलेलं होतं, त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट पोर केलं. ठीक आहे, मग कुठल्या ग्रेडचं कॉन्क्रीट असलं पाहिजे, त्याचं किती प्रमाण असलं पाहिजे, सिमेंट वाळू खडीचं. ठीक आहे, जेणेकरून ही खांब तुम्ही बघितले असतील 10-10, 20-20, 30-30 वर्ष ते एकाच पोझिशनला आहेत, ते काय कुठल्या वाऱ्याने पडत नाहीत किंवा काय नाही. जर तुमचं फाउंडेशन जर वीक असेल तर ती असा एक इन्सिडेन्स होऊ शकतो. बघा, सिव्हिल इंजिनियर किती महत्वाचा रोल प्ले करतात. ठीक आहे, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स अबाउट दी टेक्निकलिटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, बट जो तुमचा ट्रान्समिशन टावर आहे, जिथून तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय होणार आहे. ठीक आहे, त्या ट्रान्समिशन टावर ज्या जमिनीमध्ये तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करणार आहात, त्या ट्रान्समिशन टावर साठीचं फाउंडेशन डिझाईन करणे, ते डेव्हलप करणे, ते एक्झिक्यूट करणं महत्वाचं काम सिव्हिल इंजिनियर्स करत असतात. ठीक आहे, कारण एवढा हेवीली लोडेड ट्रान्समिशन टावर असतो. तुम्ही बघितलं खेडेपाड्यामध्ये, तुम्ही बघा किती मोठे असतात ते ट्रान्समिशन टावर्स. ठीक आहे, की ज्यातून तुमच्या सब लाईन्स म्हणजे जे छोटे छोटे तुमचे लाईटचे खांब बघता ना तुम्ही, तिथे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय होते मेन लाईन पासून, जिथून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, क्रिएट होते, तिथून हे ट्रान्समिशन टावर्सद्वारे ट्रान्समिट केली जाते. ठीक आहे, किंवा तुमचे मोबाईल टावर्स वगैरे बघतो तुम्ही, मोठमोठ्या कंपन्या जिओ वगैरे, एअरटेल, त्यांचे स्वतःचे टावर्स असतात, जे सिग्नल्स जे तुम्हाला एरियामध्ये मिळतात त्या ह्याच्यासाठी, मग त्यांचे ट्रान्समिशन टावर्स असतील, तर ते बांधण्याचं काम मात्र हे सिव्हिल इंजिनियर्स करत असतात. ठीक आहे, त्याचं इन्स्टॉलेशन असेल, त्याच्यासाठी लागणारं फाउंडेशन. कारण आपल्याकडे जे तुम्ही खेडेपाड्यात जर बघताल, शेतामध्ये तुम्हाला दिसतो असा टावर दिसतो, इलेक्ट्रिकल पोल उभा केलेला. ठीक आहे, शेतामध्ये तुमच्या काळी जमीन आहे. ठीक आहे, सुपीक माती, ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे. मग अशा सॉइल मध्ये ते फाउंडेशन क्रिएट करणं, इट रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल्स and it requires mandatory. We are having the civil engineers who are going to construct that. Okay, so in case of the construction of the transmission towers that is related to your electrical branch, okay, we civil engineers are required, who are going to prepare the drawings, plans, preparing the estimate, and
again completing the whole construction activities. Okay. Then again in the construction of the hydropower generation plants, जसं आपण वॉटर रिसोर्स आपल्या या सब डोमेन मध्ये डिस्कस केलेलं होतं. हायड्रोपॉवर म्हणजे जलविद्युत निर्मिती केंद्र, ज्या ठिकाणी पाण्यापासून वीज निर्मिती केली जाते. तर अशा ठिकाणी त्या वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सर्वे फॉर द साईट सिलेक्शन. ठीक आहे. त्यानंतर आपण जे काही धरण तुम्हाला बांधायचं असेल त्या धरणाचा पूर्ण प्लॅन तयार करणे, त्याचं डिझाईन किंवा एस्टिमेट तयार करणे. ठीक आहे. किंवा तिथे ज्या मशिनरीज तुम्ही इन्स्टॉल करता त्या हायड्रोपॉवर प्लांट मध्ये, टर्बाईन इन्स्टॉलेशन असेल किंवा इतर काही मोठमोठे हेवी मशिनरीज असतात. जर तुम्ही एखाद्या हायड्रोपॉवर प्लांटला व्हिजिट केली किंवा इन फ्युचर ज्यावेळेस करतील त्यावेळेस बघायला भेटेल तुम्हाला. ठीक आहे. खूप हेवी मशिनरीज असतात, त्याचं इन्स्टॉलेशनचं काम हे इंजिनियर्स करत असतात. ठीक आहे. जर टर्बाईन प्रॉपरली इन्स्टॉल झाला नाही तर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होईल का? नाही होणार. So that is why civil engineers are going to play a vital role in case of construction activities which are related with your hydropower generation plants. Okay. So that is the next subdomain, next relevance with respect to the electrical engineering. After that, we will discuss the role of engineers or civil engineering branch that plays a vital role in automobile engineering also. As you know, automobiles, this is related to manufacturing of your two-wheelers, four-wheelers, or some design of that two-wheelers or the four-wheelers. जिथे ह्या टू-व्हीलर्स किंवा फोर-व्हीलर्सची निर्मिती होते. ठीक आहे. अशा ठिकाणी सिव्हिल इंजिनियर काय करत असतो, तर ते कंपनीचं शेड किंवा ते कंपनी कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी इंजिनियर्स लागतात. परत सेम रोल दे आर गोइंग टू प्ले. दे आर गोइंग टू कंडक्ट दी सर्वे फॉर युअर साईट. दे आर गोइंग टू प्रिपेअर द प्लॅन. दे आर गोइंग टू प्रिपेअर ऑल द स्ट्रक्चरल डिझाईन्स. डिझायनिंग म्हणजेच काय? स्ट्रक्चरल डिझाईन. ठीक आहे. तिथे किती खांब तुम्ही उभे करणार आहात, पत्रा कसा टाकणार आहात, त्याचं डिझाईन कसं असलं पाहिजे, ते तुम्ही पोल्स बघता लोखंडी किंवा स्ट्रेस मेंबर असतात बघा. ठीक आहे. इन्क्लाइन मेंबर्स तुमच्या कंपनीमध्ये बघितलं असेल, त्याचं डिझाईन, किती नट किती बोल्ट असले पाहिजेत, तो कुठल्या, ज्याला इव्ज हाईट म्हटले जाते, जे खांब उभे केले जातात ना त्याला इव्ज म्हटलं जातं. मग त्याची उंची किती असली पाहिजे, त्यासाठी काय फाउंडेशन तुम्ही क्रिएट करणार आहात, काय नेसेसरी आहे. सो एव्हरीथिंग, preparing the structural design and drawing for your stair, for your workshops, preparing the estimates, that is determining the quantities, determining the detailed quantities of each and every activity related to construction, and then supervision and monitoring of your entire construction activities. Okay. So in case of your automobile engineering also, that is where your two-wheelers, four-wheelers, or some manufacturing plants are there. Okay. Not exactly up to only two-wheelers and four-wheelers. It may be any part of your automobile. Okay. जिथे त्याचं डिझाईन किंवा कन्स्ट्रक्शन चालतं. ठीक आहे. अशा ठिकाणी इंजिनियर्स दे आर गोइंग टू प्ले व्हायटल रोल. त्यानंतर आहे तुमची मेटलर्जिकल म्हणजे धातुशास्त्र. ठीक आहे. स्टील, तुमचं ब्रास, कॉपर, आयर्न, हे जे काही तुमचे वेगवेगळे मेटल्स आहेत. ठीक आहे. मेटलर्जिकल ही एक मेकॅनिकलची एक छोटीशी किंवा एक सिस्टर ब्रँच आपण असं म्हणूया, की ज्यामध्ये तुम्ही हे जे मेटल्स असतात त्याचा डिटेल स्टडी करतात, त्याचे ऍप्लिकेशन्स किंवा त्याचं डिझाईन, फिलॉसॉफी, त्याच्या इतर ब्रँचेस सोबत ऍप्लिकेशन, हा पार्ट डिस्कस करत असतात मेटलर्जिकल इंजिनिअरिंग. ठीक आहे. धातुशास्त्र किंवा त्या रिलेटेड काही केमिकल्स वगैरे असतात, त्यासाठी डिझाईन ऑफ द फर्नेस. ठीक आहे. मग हे मेटल जिथे प्रोडक्ट्स होतात, ठीक आहे, मोठमोठ्या खाणी तुम्ही बघितलं असेल जिथे स्टील तयार होतं, जिथे कॉपर तयार होतं, ब्रास तयार होतं. ठीक आहे. तर त्या ठिकाणी तिथे कन्स्ट्रक्शनसाठी लागणारी जी साधन सामग्री असेल, ठीक आहे, म्हणजे फर्नेस असेल, मग त्या फर्नेसचं कन्स्ट्रक्शन कसं करायचं. सो सिव्हिल इंजिनियर्स आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट दॅट, डिझाईन ऑफ द फर्नेस. ओके. मोठमोठ्या ज्या भट्ट्या असतात ज्याच्यामध्ये ते लोखंड वितळवलं जातं, ती जी अरेंजमेंट असते ती सगळे सिव्हिल इंजिनियर्स डिझाईन करत असतात. ठीक आहे. त्याच्यासाठी जे लागणार आहे आवश्यक बांधकाम ते इंजिनियर्सच करत, सिव्हिल इंजिनियर करत असतात. ठीक आहे. सो दॅट इज द नेक्स्ट रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग विथ मेटलर्जिकल इंजिनिअरिंग सब डोमेन. Okay, next we will proceed. Marine engineering, as we have discussed in our previous sessions also, design and construction of the ports, jets and your harbors. ठीक आहे. म्हणजे जिथे जलवाहतूक केली जाते, वॉटर वेज जिथे यूज केले जातात, ज्यामध्ये जहाजांद्वारे मालाची किंवा सामानाची देवाणघेवाण केली जाते. तुम्ही मूव्हीज मध्ये वगैरे बघितलं असेल, तर हे जहाज कुठेतरी पार्क करतात. बरोबर आहे. मग हे ज्या ठिकाणी पार्क करतात ते तुमचा हार्बर एरिया असतो, बंदर ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. आणि पोर्ट्स म्हणजे जिथं त्याचं छोटं मोठं रिपेअर किंवा मेंटेनन्सची कामं चालतात, ज्याचं डिझाईनचं काम चालतं. एखादं जहाज नवीन तुम्हाला क्रिएट करायचं असेल, ठीक आहे, तर जिथे डिझाईन किंवा त्याचं रिपेअर मेंटेनन्सची कामं चालतं असं सेक्शन. ठीक आहे.
तर हे जे डॉक्स किंवा हार्बर्स आहेत त्याचं कन्स्ट्रक्शनचं काम हे इंजिनियरद्वारेच केलं जातं, सिव्हिल इंजिनियरद्वारे. ठीक आहे, कारण अंडर वॉटर तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन करावं लागतं. काही पार्ट हा तुमचा ऑन द ग्राउंड सरफेस असतो आणि काही पार्ट हा अंडर वॉटर असतो. अँड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज इन युअर कन्स्ट्रक्शन. ठीक आहे, त्याचं एक चांगलं उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही एखाद्या नदीवरनं जाता, ब्रिज बघता, ठीक आहे, ब्रिज क्रॉस करत असता. ज्यावेळेस तुम्ही क्रॉस करत असता तुम्ही बघता त्या पुलाच्या खाली पियर्स असतात, म्हणजे जो तुम्हाला असा मोठा पोल दिसतो, ठीक आहे, स्ट्रक्चर दिसतं हे कॉन्क्रीटचं, त्याला तुम्ही पियर्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग हे जे पियर्स असतात हे तुम्ही बघताय नदी काय पूर्ण त्या तुमच्या ब्रिजच्या लेवल पर्यंत पाणी नसतं, कमी पाणी असतं. म्हणजे त्या पियरचा काही भाग हा पाण्यामध्ये असतो, काही भाग हा तुमचा वरती असतो. ठीक आहे, आणि अशा गोष्टी किंवा हे जे स्ट्रक्चर्स असतात हे खूप सगळ्यात जास्त क्रिटिकल असतात. कारण वर्षाच्या 12 महिने काही भागमध्ये हे कंटिन्युअसली वॉटर आहे आणि काही भागांमध्ये बिलकुल पाणी नसतं, म्हणजे ते पाण्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही येत. नॉर्मल जसं तुमचं स्ट्रक्चर आहे वरचं त्यासारखे राहतात. एकाच कॉम्पोनंटचा, एका पियरचा अर्धा भाग हा पाण्यात असतो आणि अर्धा हा पाण्यामध्ये नसतो. ठीक आहे, मग त्या गोष्टींचं डिझाईन हे अजून क्रिटिकल असतं. का क्रिटिकल असतं? कारण काही भाग हा कंटिन्युअसली वॉटरमध्ये आहे, म्हणजे त्याचं इरोजन होतं पाण्याच्या फ्लो मध्ये. कदाचित तुमच्या कॉन्क्रीटवरती त्याचा बॅड इम्पॅक्ट होऊ शकतो जर तुमच्या पाण्यामध्ये सॉल्टचं पर्सेंटेज जास्त असेल. ते जे पाण्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज आहेत दे आर गोइंग टू मेक अ रिॲक्शन विथ द जे काही कॉन्क्रीट असतं तुमचं, त्या कॉन्क्रीट सोबत त्याची काही ना काही त्याची रिॲक्शन होत असते, म्हणजे त्याचा टॉप सरफेस हा इरोड होत असतो. सो दॅट इज मोर क्रिटिकल फॉर द डिझाईन पर्पज. ओके, सो मरीन इंजिनिअरिंग मध्ये हे जे हार्बर्स डिझाईन केले जातात त्यासाठी खूप टेक्निकल नॉलेज लागणार आहे. ठीक आहे, एक्सपर्ट लागतो माणूस की ज्याला व्हॉट काइंड ऑफ वॉटर इन विच यू आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट. आता सी वॉटर सगळ्यांना माहिती, खारं पाणी असतं समुद्राचं, मग त्याच्यामध्ये काय केमिकल्स आहेत, काय कॉम्पोजिशन आहे त्या वॉटरचं. ठीक आहे, फ्लोराईड कंटेंट, क्लोराईड कंटेंट, त्यामध्ये इम्प्युरिटीज किती आहे, सॉल्ट पर्सेंटेज किती आहे. कारण तुमच्या कॉन्क्रीटचं स्ट्रक्चर बांधल्यानंतर त्या कॉन्क्रीटवरती रोज ते पाणी येणार आहे कंटिन्युअसली नाही, एकदम सँडी सॉइल, सँडीज म्हणूया आपण त्याला. ठीक आहे, सो इन दॅट केस ऑल्सो जस्ट अ मिनिट. In that case also, what we require the expert knowledge of civil engineers to construct these harbors or the ports. ओके, केमिकल इंजिनिअरिंग बद्दल बोलायचं झालं तर जे काय आपल्या केमिकल फॅक्टरीज असतात, ठीक आहे, केमिकल फॅक्टरीज, त्यांचे स्टोअर प्लांट्स असतील किंवा जिथे केमिकल स्टोअर केलं जातं, मग ते सगळ्या फॅक्टरीचं इन्स्टॉलेशनचं काम हे इंजिनियर करत असतात. ते फॅक्टरीचं कन्स्ट्रक्शन ॲज वेल ॲज इन्स्टॉलेशन ऑफ सम युनिट्स, देअर युनिट्स. ठीक आहे, स्टोरेज प्लांट्स असतील, टँक्स असतील. ठीक आहे, वॉटर सप्लायची प्रोसेस, जे काय असेल त्या गोष्टी, पिण्याचं पाण्याचं कनेक्शन, वॉटर सप्लाय सगळीकडे. इंडस्ट्रीमध्ये काय वॉटर नसतं का पिण्यासाठी? असतं. मग ते वॉटर सप्लायचं डिझाईन करायचं काम सुद्धा इंजिनियरच करतात. ठीक आहे, ग्रॅव्हिटी फ्लो कसा असणार आहे किंवा कशा पद्धतीने तुमचा टॅप आतल्या त्यातल्या नॅनो ट्रॅप्स असतील, तिथला WC असेल, बाथरूम असेल, तिथले ऑफिसेस असतील. ठीक आहे, हे सगळं कन्स्ट्रक्शन, टाईल बसवायची, छानपैकी ग्लास क्लॅडिंग करायचं. ठीक आहे, सगळं कन्स्ट्रक्शन करायचं काम हे इंजिनियर्स करत असतात. त्यानंतर कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग बद्दल जर बोलायचं झालं, फॉर मेकिंग दी सॉफ्टवेअर्स इन द फील्ड ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स दे आर गोइंग टू रिलेटेड विथ द कम्प्युटर इंजिनियर्स, डिपेंडंट आहेत. कारण सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये जे काही डिझाईन सॉफ्टवेअर्स तुम्ही बघितले असतील किंवा ऐकले असेल, तुम्ही ऑटोकॅड हा शब्द ऐकला असेल, बरोबर आहे, की ज्यामध्ये काय करतो आपण, एखादा प्लॅन ड्रॉ करू शकतो. म्हणजे जो हाताने तुम्ही ड्रॉ करताय तोच तुम्ही कॉम्प्युटरवरती ड्रॉ करू शकता. 2D असेल किंवा 3D असेल, मॉडेलिंग केलं जातं त्याचं. हे काय रे, एक कम्प्युटर सॉफ्टवेअर आहे. So civil engineers are going to take the help of computer engineers, okay, to develop the softwares which are related with the civil engineering field. आपल्याकडे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये जवळपास 50 सॉफ्टवेअर आहेत. कोणी बिल्डिंग डिझाईनशी रिलेट करतात, कोणी रोड कन्स्ट्रक्शनशी रिलेट करतात. इस्टिमेट करण्या, आपण जे इस्टिमेट तयार करत असतो त्यासाठी सॉफ्टवेअर आहे इस्टिमेटर 2.0 म्हणून, की ज्याद्वारे बिल्डिंगचं इस्टिमेट तुम्ही तयार करू शकता. सो वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ कम्प्युटर इंजिनियर्स टू डेव्हलप दिस सॉफ्टवेअर्स. ठीक आहे, डिसिप्लिनरी ब्रांच आहे आपली. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये उदाहरण घ्यायचं झालं तर मेकिंग सम डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स. आपल्या सर्वेमध्ये जसं मी सांगितलं, टोटल स्टेशन आहे एक मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट आहे. हे काय रे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहे ऍट ऑल. तुमचं GPS असेल, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम, की ज्याद्वारे तुम्ही एखाद्या ऑब्जेक्टची लोकेशन किंवा त्याची पोझिशन फाइंड आउट करताय. कसं फाइंड आउट करताय?
तुमच्याकडे एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहे with the help of that device you are going to find out the position of the object, or also in case of your remote sensing, where you are going to gather the information about any object, but without being in physical contact with that object, you are going to gather the information, correct? So in that sector also, in remote sensing, whatever the modern instruments which are related to our construction field, we are going to take the help of electronics and telecommunication engineers. Okay, because these are electronics devices, so we require their help also. Okay, so in case of your electronics and telecommunication, where civil engineers are also required, and we are also going to take their help in our subdomain, in our sub branch. Okay, so in all total, all these branches of engineering are interdisciplinary, and they are at one point they are dependent on each other. Okay, मला एखादा एस्टिमेट तयार करायचं आहे, मग एस्टिमेट मी कागदावरती सुद्धा करू शकतो मॅन्युअली. ते जर माझ्याकडे सॉफ्टवेअर असेल एस्टिमेटरचं, तर मी कम्प्युटरमध्ये तो प्रोग्राम फीड करून डायरेक्टली एस्टिमेट तयार करू शकतो. ठीक आहे, किंवा एखादं जीपीएस मीटर राहते, जीपीएस हे सिव्हिलचा महत्वाचा भाग आहे, किंवा टोटल स्टेशन एक महत्वाचं इन्स्ट्रुमेंट आहे. मग हे डिव्हाइस कोण क्रिएट करते? ते ईएनटीसी वाले. ठीक आहे, कारण त्याच्यामध्ये जे काही इलेक्ट्रॉनिक्सचा पार्ट असणार आहे, ठीक आहे, ते डिझाईन करण्याचं काम ते इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स करत असतात, आणि युटिलाइज कुठं करतोय तर ते सिव्हिल इंजिनियर युटिलाइज करतात. ठीक आहे, सो ईच अँड एव्हरी at the end, each and every branch of engineering, this is dependent on each other at one point. These are interdisciplinary relevance they are having with each other. Okay, and last but not the least, we civil engineers, they are going to play a vital role in every branch of engineering. It may be related to mechanical, chemical, electrical, electronics, computer science, any branch. We civil engineers are required, because construction, if you want to do the construction, you require the civil engineers. That is the bottom line. Okay, so that is the some relevance that I want to discuss with everyone. I will check any other point is left. No. So with that note, we are going to conclude our chapter number 1 with the relevance of civil engineering with other branches of engineering and technology. Okay, so here I am going to declare that our chapter number 1 is finished, and from the next lecture we are going to start our chapter number 2. Before that, if I get the chance on Monday, that is we are having online lecture at 12:45 on Monday. Okay, so at that point I will take your practice test. Okay, just for your practice purpose, as you are going to appear for your chapter test number 1, so we will have some practice test, that is on Monday 12:45 to 1:35. Okay, so still, if you have any doubt regarding the today's discussion, please let me know. The forum is open for everyone. You can unmute yourself and you can talk. You have to write each and every point which we have discussed. My voice is audible? Hello? Yes, sir. My voice is audible, na? Hello? Yes, sir. Okay, Yes. so you have to write all the points which we have discussed, and that has been there in your this PPT. Okay, every point you can note down in your notebook, and you can start your study also for your chapter test 1. ठीक आहे, आपला कधी पेपर आहे बेसिक सिव्हिलचा? एनीवन नोज द टाइम टेबल? नाही सांगितले सरांनी अजून काही. Okay, from which date your chapter test is going to start? That you know? No, sir. No. Okay, then your class coordinator will communicate you regarding this. So on Monday we are going to take our chapter test, practice test. I will take practice test. सर नोट्स कशा पाठवले? स्टडी मटेरियल लिंकला अपडेट केलेत ना मी. तुम्ही स्टडी मटेरियल लिंक बघा, त्यामध्ये व्हिडिओ लेक्चर्स पण आहेत आणि ह्या पूर्ण चॅप्टरच्या नोट्स आहेत विथ द सिक्वेन्स. जसं आपण बिगिन केलं तर व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, त्यानंतर सब डोमेन्स, त्यानंतर रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स, त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन स्टेप्स, इंट्रोडक्शन टू रोड्स, everything I have added. Total there are 99 slides. If you go through that, total 99 slides are there. Okay, and it will cover up your chapter number 1 in all aspect. कुठलाच पॉइंट राहिलेला नाहीये, सगळे पॉइंट्स आपण कव्हर अप केलेले आहेत त्यामध्ये. तर तुम्ही हे नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करू शकता.
आणि ज्या असाइनमेंट्स दिलेल्या आहेत त्या असाइनमेंटचे जे क्वेश्चन्स असतील त्याचे आन्सर सुद्धा तुम्ही त्यामध्ये लिहू शकता. ठीक आहे, या नोट्सच्या हेल्पने. सर पण नोटबुक मध्येच लिहायचे की वेगळी नोटबुक करायची त्यातच असाइनमेंट्सला वेगळी नोटबुक असते. असाइनमेंट्सला एक 100 पेजेसची नोटबुक करा आणि असाइनमेंटचे जेवढे क्वेश्चन्स आहेत त्या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स त्यामध्ये नोट डाऊन करा. राईट क्वेश्चन ऍट फर्स्ट देन आन्सर. सर ही युनिट टेस्ट आहे का होणार ती? आता तुमची चॅप्टर टेस्ट प्लॅन केलेली आहे. तुमचे सीसीस त्याबद्दल तुम्हाला कम्युनिकेट करतील वेल विदिन बिफोर टाइम. ठीक आहे, आणि ती जेव्हा केव्हा असेल तेव्हा ती तुम्ही चॅप्टर टेस्टला फिरवा. आता सध्या मी सोमवारी प्लॅन करतो एक प्रॅक्टिस टेस्ट घेण्याची तुमची. ठीक आहे, ती काय चॅप्टर टेस्ट नाहीये, जस्ट फॉर युअर प्रॅक्टिस पर्पज. आय एम प्लॅनिंग टू टेक द प्रॅक्टिस टेस्ट ऑन मंडे, जी एमसीक्यू बेस्ड असेल सुरुवातीला, आणि नंतर आपण एक डिस्क्रिप्टिव्ह पण घेऊया की ज्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स दिले जातील, तुम्ही त्याचे डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सर लिहिणार आहात आणि त्यानंतर ते गुगल फॉर्मला अपलोड करणार आहात. सर नोट्स पण वही मध्ये लिहायच्या ना? हा, नोट्स आपल्या सब्जेक्टची जी नोटबुक असेल त्यामध्ये नोट्स लिहायच्या. असाइनमेंटच्या नोटबुक मध्ये क्वेश्चन आणि आन्सर या दोन गोष्टी असल्या पाहिजे. तर डेट एक्सटेंड नाही करू शकत का मंडेची तुम्ही नंतर, कारण नोट्स वगैरे वहीत लिहायचं, असाइनमेंटचे क्वेश्चन वगैरे लिहायचे. No, I am just what I said. Once again, I will repeat. I am not going to take the chapter test. Okay, that is been scheduled by your class coordinators, and accordingly it will happen. What I am trying to do, I want some practice for you. Okay, तुमची एक प्रॅक्टिस झाली पाहिजे म्हणून we are going to conduct the practice test. Okay. म्हणजे हाफ लेसन वरती घ्या ना एमसीक्यू बेस, कारण का आम्ही पण काय अजून वाचलं नाही ना नीट, त्याच्यामुळे हाफ ह्याच्या वरती घ्या ना आणि हाफ ह्याच्या वरती नंतर घ्या. ओके, हाफ चॅप्टर वरती. हॅलो, येस सर, हाफ चॅप्टर वरती आता घ्या आणि हाफ चॅप्टर वरती नंतर घ्या, म्हणजे 2 दिवसांनी वगैरे. बर, ठीक. इफ यू विश वी कॅन पोस्टपोन दॅट ऑल्सो. जर सर्व विद्यार्थ्यांचं तसं म्हणणं असेल तर. माझं फक्त काय म्हणणं होतं की एक प्रॅक्टिस झाली पाहिजे तुम्हाला, त्यासाठी आहे. दॅट इज नॉट बीन काउंटेड एनिवेअर. ओके, it is just for your practice purpose I want to take, but if you on your behalf we can postpone that also, and we will start our chapter number 2 also. Okay, so after maybe we will plan, maybe on Wednesday we are having lecture at 1:35. Okay, on Wednesday also we are having lecture, on Friday also we are having lecture. Okay, so on coming Friday, next Friday, is it okay for everyone? Next Yes, Friday. sir. Next Yes, Friday sir. at 12:45 we are having a Yes, sir. lecture. चालते सर, Yes, चालते सर. Okay, okay, ठीक आहे, गुड. ओके सर. शुक्रवारी घेऊया. प्रॅक्टिस टेस्ट आहे. वन्स अगेन I am नक्की. going to repeat. Okay, it is not counted anywhere. I am just for your practice purpose I am going to take. शुक्रवारी का सर? Yes, on Friday, on coming सर मग Friday. एमसीक्यू बेस्ड असणार का रिटर्न असणार? MCQ based. MCQ based. ओके. आणि त्याच्या Okay, आधी sir. जर तुमचं चॅप्टर टेस्टचं जर टाइम टेबल आलं तर मग जसं तुमचं टाइम टेबल असेल त्यानुसार तुम्ही एक्झामला अपिअर व्हा. ठीक आहे, जर त्यापूर्वी जर चॅप्टर टेस्टचं जर टाइम टेबल आलं तर. कन्सिडर करणार आहेत का? हम्म? चॅप्टर टेस्ट होणारे त्याचे मार्क्स कन्सिडर करणार आहेत का ते? हो हो, चॅप्टर टेस्टची मार्क्स कन्सिडर होतात. तुमच्या 3 चॅप्टर टेस्ट होतील, ज्याला युनिट टेस्ट असं म्हटलं जातं किंवा इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, तुमच्या सिलेबस वरती ते होतात. त्याचे 3 टेस्ट होतात. त्यानंतर त्याचे जे मार्क्स असतात ते कन्सिडर केले जातात. हॅलो, सर किती मार्क्स? चॅप्टर टेस्ट 20 मार्काची असेल आणि ती एमसीक्यू बेस्ड असेल. चॅप्टर टेस्ट 20 Sir, मार्कांची एमसीक्यू बेस्ड. ओके ओके सर. सर चॅप्टर टेस्ट म्हणजेच ISC आहे का? मे बी फर्स्ट जे तुमचे क्लास कोऑर्डिनेटर सांगतील त्याबद्दल मी काही बोलले चुकीच ठरेल, किंवा त्याबद्दल मला अजून तसं काय प्लॅन सरांचा अजून आलेला नाहीये. ते तुम्हाला आधी कळवतील, त्यानंतर आम्हाला कळवण्यात येईल त्याबद्दल की कधी प्लॅन केलेला आहे किंवा नाही. ठीक आहे, ओके 20 सर. मार्कांची असते पण चॅप्टर टेस्ट माझ्या माहितीनुसार जी एमसीक्यू बेस्ड असणार आहे यावेळेस. ठीक आहे,
म्हणजे तुम्हाला ऑप्शन्स Okay, असतील, एक क्वेश्चन आहे, Okay. 4 ऑप्शन्स. जसं तुम्ही सीईटी ची परीक्षा दिली ना, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन्स. यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर अँड यू हॅव टू सबमिट इट युझिंग गुगल फॉर्म्स ओनली. ठीक आहे. ओके सर. बरं. या व्यतिरिक्त काही डाऊट आपल्या फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आपल्याकडे आहेत? अजून आज 5 मिनिटं आहेत. तोपर्यंत मी अटेंडन्स घेतो तुमची. काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आवाज क्लिअर येत नाहीये. हॅलो. हॅलो. हा. असाइनमेंट मध्ये एमसीक्यू लिहायचे सर? नाही, असाइनमेंट्स मध्ये एमसीक्यूज नाही लिहायचे. एमसीक्यूज मध्ये ऑलरेडी ते एमसीक्यूज जे आहेत ते तुमच्यासोबत शेअर केलेले आहेत. अजून काही कोणाचा प्रश्न असेल तर विचारू शकताय. Anyone is having any question? प्रश्न विचारायलाच पाहिजे. काही शंका असल्यास मनात ठेवू नका. आपल्या फर्स्ट चॅप्टर बद्दल कुठलाही पॉइंट असू द्या. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी, you find it, no sir, this is difficult part to understand, please can you repeat? I will repeat. ते येणार का एमसीक्यू ला? काय म्हटले? मेजरमेंट्स दिलेत ते किती किती रोडची विड्थ असायला पाहिजे वगैरे? नाही, हे फक्त तुमच्या ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन साठी दिलेलं आहे. तरी पण प्रत्येक रोडची एक जी नॉर्मल रेंज असते ती तुम्ही लक्षात ठेवायला हरकत नाहीये. त्याची रेंज आणि त्याचा डिझाईन स्पीड. ठीक आहे. ओके सर. एनी अदर क्वेश्चन? समजलाय सर्वांना चॅप्टर नंबर 1? यामध्ये काही शंका? नो सर. ओके, गुड गुड. हा, बोला. सर लास्ट इयरची क्वेश्चन पेपर असेल तर तुम्ही ते टेलिग्रामवर सेंड करू शकता का? कळेल तरी नक्की प्रश्न कसे येतात पेपर. See, up to the last year, you are having offline paper and that is a descriptive one, correct आहे? यापूर्वी हा तुमचा डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर होता. आता तुमची चॅप्टर टेस्ट सुद्धा डिस्क्रिप्टिव्ह झाली असते जर कॉलेज रेग्युलर चालू राहिलं असतं तर. बरोबर आहे. आता ऑनलाईन आपण सध्या लेक्चर कंडक्ट करतोय आणि यस, ऍज पर माय नॉलेज, ठीक आहे, मे बी रॉंग, बट माझा तर असा विचार आहे की तुमची एक्झाम सुद्धा ऑनलाईनच होईल. आणि जर ते ऑनलाईन जर होणार असेल, ठीक आहे, आता ते ठरेल आपल्याला काही दिवसामध्ये, आपले जसे सिच्युएशन असेल त्यानुसार. जर ती ऑनलाईन झाली तर ती 100% एमसीक्यू बेस्ड असेल. ठीक आहे, 101%. मग या केसमध्ये एमसीक्यू बेस्ड ही पहिलीच वेळ आहे की ज्यामध्ये एमसीक्यू बेस्ड आपण टेस्ट कंडक्ट करतोय. त्यासाठी मी काय करणार, प्रत्येक चॅप्टर वाईज तुम्हाला एक एमसीक्यूचा सेट देईल. आता जसं मी सेट शेअर केला की ज्यामध्ये 10 एमसीक्यूज आहेत. ठीक आहे, हे 10 न राहता प्रत्येक चॅप्टर वरती मी मिनिमम 20-30 जेवढे पॉसिबल होतील तेवढे एमसीक्यूज मी तुमच्यासोबत शेअर करेल. ठीक आहे, आपल्या स्टडी मटेरियल हळूहळू मी तसं अपडेट करत राहील, जेणेकरून तुमच्याकडे एक बंच ऑफ एमसीक्यूज असणार आपल्या सब्जेक्टसाठी, 4ही युनिटसाठी, आणि ते तुम्ही सॉल्व्ह करून तुम्ही एक्झाम त्या पद्धतीने अपेअर करू शकता एक्झामला. ठीक आहे. Right now we can't say whether you are having online or descriptive or MCQ based exam, but if the situation is not going to resume properly, definitely you have to appear for online examination, MCQ based totally. Okay, in which options are in front of you, question is in front of you, just you need to click the right one and go ahead, like your CET exam as you have given previously. And I will provide you all, means whatever the MCQs for each and every topic, each and every subunit. Okay, maximum MCQs from my side. Any other doubt? On Monday we are having offline lecture, first lecture, na? So in that also I'm going to discuss some part, and
in our online lecture on the same day, we will begin with our chapter number 2, possibly. So start your study right now also. Okay, तुम्ही आतापासून तुमचा अभ्यास चालू करायला सुरुवात करा. प्रत्येक सब्जेक्टचं चालू करा. फक्त बीसीचंच नाही सांगणार, प्रत्येक सब्जेक्टचं करा. So less than a minute is left to conclude this session. If anyone is still having any doubt, please put it in the chat box or unmute yourself. I think I have given some answer for your all queries which you have put it in the chat box. Sir. हा बोला, फास्ट बोला. हॅलो हा बोला पटकन. सर ते काय बँगलोरवरती हेलिपॅड असते त्याविषयी वेगळं काय कन्स्ट्रक्शन असते का तेच असते? हेलिपॅड जसं आपण रनवे डिझाईन करतो ना एअरपोर्टचा, त्याच पद्धतीने हेलिपॅडचा एरिया डिझाईन करत असतात. ठीक आहे, तो एक प्रकारचा रोडच असतो, रोड सरफेस किंवा तो एरिया असतो. ठीक आहे, तर ते कन्स्ट्रक्ट करण्याचं काम सिव्हिल इंजिनियर्स करतात. इट इज सिमिलर विथ युअर डिझाईन ऑफ द रनवेज. ठीक आहे, पण हेलिपॅड आजकाल